ایک آواز پر یہ 40-50 ملکوں کے نوجوان جمع ہو جاتے ہیں. یہ اتحاد تھا ہمارا. میں نے تاریخ بتا دی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات پاک 632 عیسوی سے لے کر 1920 تک کبھی کوئی زمانہ مرکزی قائد سے خالی نہیں رہا. یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ پچھلے 100 سال سے ہم بغیر قائد کے چل رہے ہیں. میں اس کے نتائج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہوتا کیا ہے بغیر قائد کے رہنے سے. متحد ہوگے تو کہلاؤگے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا. انسٹالمنٹ میں صفایا کریں گے. ہو بھی رہا ہے. میں آج ہی اپنے ملک کے حالات دیکھ رہا تھا. بہار کے الیکشن آنے والے ہیں، اتر پردیش کے الیکشن ہونے والے ہیں. کئی جگہوں پر سیاسی ماحول گرم ہے. میرے عزیزوں، مجھے سیٹ کرسی سے کوئی مطلب نہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں یہاں ساری ذات، ساری برادریاں اپنا اپنا گٹھ بندھن بنا رہی ہیں. میں نے دیکھا کہ مسلمان اس میں کہاں ہیں. تقریباً یہ وہ اسٹیٹ ہیں جہاں پر دوسری بڑی برادری مسلمانوں کی ہے. دوسری بڑی برادری اور چھوٹی سی چھوٹی برادریاں جن کا تعلق 3% ہے، 5% ہے، ان کا اپنا ایک لیڈر ہے اور وہ ساز باز کر رہا ہے بڑی بڑی پارٹیوں کے ساتھ کہ اتنے سیٹ ہمیں دے دو تو ہم تمہارے ساتھ گٹھ بندھن کریں گے. مرکزی حکومت پر قائم پارٹی، رولنگ پارٹی کے ساتھ بہار کے اسٹیٹ میں 3% رکھنے والی تعداد کا ایک لیڈر سیٹوں کے لیے یہ ساز باز کر رہا ہے. پورے اسٹیٹ میں دیکھا کہیں کوئی ایسی ہماری قیادت نظر نہیں آ رہی جو بنام مسلمان بات کر سکے. دیکھا ہر پارٹی میں یہ ٹکڑے ٹکڑے موجود ہیں. ہر پارٹی میں بی جے پی میں بھی یہی جھنڈے لہرا رہے ہیں، کانگریس میں یہ جھنڈے لہرا رہے ہیں. وہاں جتنی لوکل پارٹیاں سب میں مسلمان موجود ہیں. ہوتا یہی ہے میرے عزیزوں. میں نے کہا جو شعر، متحد ہوگے تو کہلاؤگے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا. آج ہر کوئی تمہارا استحصال کر رہا ہے. میری یہ باتیں انہیں چبھیں گی. یہ چاہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول. اور اگر میں مسلمانوں کو متحد کرنے کی بات کروں تو کل کا یہ میڈیا مجھے یہ پیش کرے گا یہ بھڑکاؤ بھاشن دینے والا مولانا ہے. ہم اگر یونٹی کی بات کریں، اتحاد کی بات کریں، تو ڈر ان کو ہے کہ پورے مسلمان متحد ہو جائیں تو پھر ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی، ان کے مطالبے سننے پڑیں گے. اس لیے ان کو ہر پارٹی میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھو. عزیزان گرامی وقار، آج ہماری پوزیشن یہ ہے، دلت برادری کا اگر لیڈر اپنے تمام کمیونٹی کو متحد ہونے کی بات کرے تو کہیں گے وہ اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. سارے دلتوں کو جمع کرنے کی بات کر رہا ہے. برہمن اپنے اسٹیج سے کہے، ٹھاکر اپنے اسٹیج سے کہے کہ سارے ٹھاکر جمع ہو جاؤ ایک ہی جھنڈے کے نیچے، تو لوگ اس سے کہیں گے وہ اپنی کمیونٹی کو جمع کر رہا ہے. افسوس یہاں ہے اگر مسلمان یہ کہہ دے کہ سارے مسلمان جمع ہو جاؤ تو کہیں گے بھڑکاؤ بھاشن ہے. سب کو جمع کر کے یہ جہاد کا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا جمع ہونا بھی ان کے لیے تکلیف دہ ہے. سمجھو میرے عزیزو، اسی لیے اقبال نے بہت پہلے یہ کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. انہوں نے کہا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تم آج چھوٹے سے ٹکڑے پر راضی ہو کر کے چلے جاتے ہو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر، چھوٹے چھوٹے ہڈیوں پر راضی ہو کر کے چلے جاتے ہو. تمہاری یہ حیثیت نہیں. اقبال نے کہا تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. میں آج یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو دو لفظ ان دو لفظوں سے جن کو تکلیف ہے وہ میں آپ کو دہرا رہا ہوں. عزیزان گرامی، 1920 یا 21 یا اسی اسنا کی بات ہے، 1920-21، جو آج 100 سال کا عرصہ ہونے آ رہا ہے. انگریزوں کا ایک بڑا دانشور ہے، اس نے کہا تھا کہ ہم یہ تمام چیزیں ختم کریں گے. ایک عالم دین ہے
उन्होंने इस रिपोर्ट को नकल किया है, पेश किया है। उसके साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई वो कहते हैं तुमने तो खिलाफत तुर्की की ये सब खत्म किया, जिसको ओथमान एम्पायर कहा जाता है, उस्मान एम्पायर, ये खत्म कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ हमारा मकसद हुकूमत खत्म करना, बादशाह बदलना नहीं था, कोई दूसरा लीडर हम खड़ा करेंगे। जब वो तुर्की में मुस्तफा कमाल बादशाह को खड़ा कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आपने तो बादशाहत को खत्म कर दिया, सुल्तान जो खिलाफत उस्मानिया का था उसे मार खत्म कर दिया, जिलावतन कर दिया, फिर दूसरे मुसलमान को ही बिठा रहे हो, क्या फायदा। उन्होंने कहा हमको मतला मुसलमानों से नहीं, हम बिठाएंगे किसी मुसलमान को ही, उसको जिसके मुंह में हमारी जुबान होगी। हमें जो टेंशन है वो दो लफ्ज हैं, ये तारीख से मिट जाए इनके, और इसी से आज तक हम हारते रहे हैं। कितने सालों से, 1300 साल से हम हारते रहे, यही दो लफ्ज इनके अंदर मौजूद थे। बड़े पते की बात है। उन्होंने पूछा कौन से दो लफ्ज हैं? कहा एक खिलाफत है और दूसरा जिहाद है। ये दो वर्ड को हम इतना स्पॉइल कर देंगे, इतना भयानक बना देंगे, आइंदा कभी ये दो वर्ड कोई बोलेगा तो उसे जेल भेजने जैसी हालत बना देंगे। आज यही है, जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल करो तो ये कहेंगे आतंकवादी है, खिलाफत का लफ्ज इस्तेमाल करो तो ये कहेंगे ये भड़काऊ है, खिलाफत कायम करना चाह रहा है, शरिया रौल कायम करना चाह रहा है, ये प्रोपेगेंडा फैला देंगे। ये मेरे अजीजों पिछले 100 साल से चल रहा है। और मुसलमान कंट्रीज जो हैं, मैं तो हिंदुस्तान में हूं, यह सबका मुल्क है, सारे लोग यहां पर हैं, मैं उन मुसलमानों के मुल्कों की बात कर रहा हूं, वहां पर भी खिलाफत की बात करने पर मुसलमानों को जेल में भेजा जाता है। हां, कोई करके दिखा दे। सऊदी अरब में अगर कोई कह दिया कि खिलाफत इस्लामिया जैसी थी वैसे होनी चाहिए, उसे जेल भेज दिया जाएगा ना, बादशाहत चलेगी, एक ही खानदान रोलिंग करेगा, दूसरे का किसी का हक नहीं होगा। जबकि खिलाफत ऐसी नहीं, अगर खिलाफत होना था ऐसे ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में अपने खानदान वाले को जानशीन बना देते। उम्मत के ऊपर छोड़ा, उम्मत ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को चुना। हजरत अबू बकर सिद्दीक के उस वक्त 3 बेटे मौजूद थे, वो खलीफा इस्लाम अपने बेटों को जानशीन बना देता जैसे सज्जादा नशीन चलते हैं। पीर साहब के बाद बेटा तख्त पर बैठता है, आज भी ये निजाम है दरगाहों का। हजरत अबू बकर सिद्दीक का कोई बेटा सज्जादा नशीन नहीं बना, बल्कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके यहां खिलाफत आई। हजरत उमर जब आखिरी वक्त में थे, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं और जलीलुल कद्र सहाबी हैं, जिनसे कसीर हदीसें मरवी हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 सहाबा को बुलाया और कहा ये 6 में से किसी को चुन लेना, खबरदार मेरे बेटे को खलीफा नहीं बनाना। ये इस्लाम नहीं है, यहां पर विरासत में खिलाफत नहीं चलती, विरासत में ये जानशीनी नहीं है, बल्कि उम्मत में जो सबसे ज्यादा परहेजगार है वो हमारा कायद है, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है वो हमारा रहनुमा है। उम्मत ने इसी तरह रखा। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी खानदान वाले मौजूद थे। आपने अपने खानदान में से किसी को अपना खलीफा मुंतखब नहीं किया, बल्कि ये खिलाफत जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छोड़ गए थे उम्मत के ऊपर, ऐसे ही हजरत उस्मान भी जाते वक्त उम्मत के हवाले कर गए और सारी उम्मत ने उस शेर खुदा को चुना जिसकी क़ियादत में किसी को शक नहीं था। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये खिलाफत के मामलात थे, लेकिन आज किसी भी इस्लामी नाम की कंट्री में ना खिलाफत कायम है, ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मिनहाज, वो तरीका कायम है। नाम के लिए ये जुब्बे कुब्बे पहन करके इस्लामी कहलाते हैं, लेकिन हकीकत में अंदर से कुछ भी नहीं है।